हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासीस में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चेप्टर नंबर 12 पृष्ठफળ અને ઘનફળની વાત કરવાના છીએ, જેનો આજે લેક્ચર નંબર 9 છે। આ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 12.2 ના પ્રશ્ન નંબર 3 અને પ્રશ્ન નંબર 4 સોલ્વ કરીશું। તો ચલો આપણે રકમ વાંચીએ અને પછી આપણે તેનો ઉકેલ મેળવીએ। तो प्रश्न नंबर 3, गुलाबजांबुमां तेना कदना 30% खांडनी चासणी छे। दरेक गुलाबजांबुनो आकार नळाकारना बंने छेडे अर्धगोलक लगाव्या होय तेवो छे। तेनी कुल लंबाई 5 सेमी अने व्यास 2.8 सेमी छे। तो आवा 45 गुलाबजांबुमां आशरे केटली खांडनी चासणी हशे। तो जो कॉन्सेप्ट साव सिंपल है पण गणतरी थोड़ी लेंधी थशे। तो पहला आपणे समझीए कि आनो कॉन्सेप्ट केवी रीते लागशे। तो आपणे शोधवानुं शुं छे, जो अहींया 45 गुलाबजांबुमां आशरे केटली खांडनी चासणी हशे। तो पहला तो अहींया आपणे शुं करीशुं, एक गुलाबजांबु होय एनुं आपणे घनफळ शोधीशुं एटले आपणने एनुं कद मळी जशे। पछी एने गुण्या आपणे 45 करीशुं तो आपणने 45 गुलाबजांबुनुं घनफळ अथवा एनुं कद मळी जाय। हवे आपणे ए नथी शोधवानुं, आपणे शोधवानुं शुं छे कि 45 गुलाबजांबुमां केटली चासणी हशे। हवे जो पहली लाइन में शू लख्यु है, पहली लाइन तमे फरीथी वाँचो कि गुलाबजांबुमां तेना कदना 30% खांडनी चासणी छे। एटले कि 30% चासणी है तो आपने जे घनफळ मळ्युं एने आपणे 30% करी लेवाना छे, कि 30/100। तो सिम्पली आपने जे आंसर जोईए छे आपने मळी जशे। तो अहींया तमने कॉन्सेप्ट तो समझ पड़ी गयो, पण हवे आपणे खाली गणतरी करवानी छे। अहींया आपणे एक गुलाबजांबुनुं घनफळ शोधी लईए, पछी 45 वडे गुणीए अने पछी एने आपणे सिम्पली 30% करी लईए। तो चलो करी लईए। तो सर्वप्रथम तो अहीं आपणे आकृति दौरीए कि आकृति में आपने शुं कीधुं छे। तो जो आपने शुं कीधुं छे कि दरेक गुलाबजांबुनो आकार नळाकारना तेना बंने छेडे अर्धगोलक लगाव्या छे। तो पहला तो अहीं आपणे नळाकार दौरीए कि आपणा जोडे नळाकार छे। तो चलो दौरी लईए। ओके, आ आपणो कोई नळाकार छे। चलो सरखी रीते दौरी लईए। आ आपणो कोई नळाकार छे। हवे जो एमां आपणे शुं कीधुं छे कि बंने छेडे अर्धगोलक लगाव्या छे। तो आपणो एक अर्धगोलक थई गयो, नीचे आपणो सिम्पली बीजो अर्धगोलक थई गयो। आकृति थोड़ी खराब हशे चालशे, पण तमारी आकृति साची अने तमारो कॉन्सेप्ट साचो होवो जोईए। तो आपणा नळाकार अने अर्धगोलक दोराई गया। हवे आपणे शुं कीधुं छे कि कुल लंबाई 5 सेमी छे। एटले के आ जे गुलाबजांबु बन्युं छे कुल लंबाई 5 सेमी छे। एटले के बंने अर्धगोलक पण आवशे अने नळाकारवाळो भाग पण आवशे। एनी कुल लंबाई अहींया 5 सेमी छे। पछी आपणे शुं कीधुं छे कि तेनो व्यास 2.8 सेमी छे। जो व्यास 2.8 सेमी होय तो एनी त्रिज्या केटली थशे, 1.4 सेंटीमीटर थशे, एनी अर्धी। तो अहींयानी त्रिज्या आपणे 1.4 सेंटीमीटर लखी दईए कि त्रिज्या अहींया 1.4 सेंटीमीटर थशे। जो अहींया अर्धगोलकनी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर थाय तो अहींयानी ऊंचाई पण केटली थशे, अहींया 1.4 सेंटीमीटर थशे। तो अहींया h बराबर पण 1.4 सेंटीमीटर थशे। आ थई अर्धगोलक माटे तमारे खास पूरुं गोलक तो नहीं थाय, अर्धगोलक माटे जेटली त्रिज्या एटली तेनी ऊंचाई थाय। केम के अहींया जो आखो आ गोळ छे आ त्रिज्यावाळो भाग ज छे। आ पण आपणी त्रिज्या थाय, आ पण आपणी त्रिज्या थशे, आ पण आपणी त्रिज्या थशे। समझण पड़ी गई। तेनी ऊंचाई 1.4 सेमी हशे। पछी आपणे जोईए कि नीचे पण एनी त्रिज्या समान ज छे। तो आ पण 1.4 सेमी हशे अने एनी ऊंचाई पण 1.4 सेमी हशे। तो हवे सिम्पली आपणे नळाकारनी ऊंचाई मळी जाय, केम के कुल ऊंचाईमांथी आपणे बे अर्धगोलकनी ऊंचाई बाद करीशुं। तो पहला तो अहीं आपणे त्रिज्यावाळो कॉन्सेप्ट लखी दईए, पछी आपणे नळाकारनी ऊंचाई लखी दईए। तो चलो लखी दईए कि त्रिज्या आर बराबर व्यास भाग्या 2। तो व्यास केटलो छे 2.8 सेमी छे भाग्या 2 एटले के त्रिज्या थशे 1.4 सेमी। हवे आपणे लखीशुं अहींया नळाकारनी ऊंचाई। तो चलो लखी दईए कि नळाकारनी ऊंचाई, नळाकारनी ऊंचाई। तो नळाकारनी ऊंचाई केटली थशे, कुल ऊंचाई एमांथी 2 अर्धगोलकनी ऊंचाई बाद थशे। एटले कि कुल ऊंचाई माइनस 2 गुण्या नीचे ज लखी दईए कि 2 गुण्या अर्धगोलकनी ऊंचाई अथवा तमे त्रिज्या कंई पण कही शको छो, बंने समान ज छे। तो जो कुल ऊंचाई केटली छे 5 सेमी माइनस 2 गुण्या अर्धगोलकनी ऊंचाई केटली छे 1.4 सेमी। तो गुण्या 1.4 सेमी। तो 5 माइनस 2 गुण्या 1.4 केटला थशे, जो 2 गुण्या 1.4 थशे 2.8 थशे, केम के 14 × 28 थाय, पण आपणे 1 पॉइंट मूकवानो छे एटले अहींया 2.8।
પછી જો 5માંથી 2.8 જાય તો કેટલા વધે? તો તમારે સિમ્પલી 50માંથી 28ને બાદ કરવાના છે, પછી તમારે પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો છે. એટલે 50માંથી 28 જાય તો 22, એટલે 22માં 2.2 આપણો આન્સર આવશે. સિમ્પલી અહીંયા સેન્ટીમીટર. સમજણ પડી ગઈ? આપણે જે નળાકારની કુલ ઊંચાઈ અહીંયા લખી દઈએ કે આ જો આપણે નળાકાર છે એની ઊંચાઈ 2.2 સેન્ટીમીટર છે. સમજણ પડી ગઈ? ચલો આપણે એક ગુલાબજાંબુન હવે આપણે ઘનફળ અથવા કદ શોધી લઈએ. ઘનફળ એ જ આપણું અહીંયા કદ થશે. તો ચલો લખી દઈએ અહીંયા કે એક ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ, એક ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ. તો એક ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ કેટલું થશે? જો અહીંયા શું થશે? નળાકારનું ઘનફળ પ્લસ 2 અર્ધગોલકનું, ઉપરના અર્ધગોલકનું અને નીચેના અર્ધગોલક બંને સમાન છે, એટલે કે 2 અર્ધગોલકનું ઘનફળ એડ થશે. તો કોન્સેપ્ટ તો સાવ સિમ્પલ છે, પણ આગળની જે ગણતરી આવશે એ થોડી લેન્ધી આવશે. આપણે ગુણાકાર, ભાગાકાર અને સરવાળો કરવો પડશે. તો ચલો કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે કરીએ નળાકારનું ઘનફળ, નળાકારનું ઘનફળ પ્લસ 2 ગુણ્યા અર્ધગોલકનું ઘનફળ. કેમ કે 2 અર્ધગોલક છે એટલે 2 વડે આપણે ગુણ્યા અર્ધગોલકનું ઘનફળ. તો સૂત્ર શું છે? જો નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર શું છે? પાઈ r વર્ગ h. અને અર્ધગોલકના ઘનફળનું સૂત્ર શું છે? પહેલાં તો 2 વડે ગુણી લઈએ, ગુણ્યા એના અર્ધગોલકનું ઘનફળનું સૂત્ર, તો 2/3 પાઈ r ઘન. આ આપણું અર્ધગોલકના ઘનફળનું સૂત્ર છે. તો ચલો અહીંયા શું કોમન નીકળે છે? જુઓ, પાઈ r નો વર્ગ આમાં કોમન નીકળશે. તો આપણે કોમન નીકાળી દઈએ. તો અહીંયા પાઈ r વર્ગ કોમન નીકળ્યું. તો કૌંસની અંદર શું વધ્યું? પહેલામાં h વધ્યું, બીજામાં જો 2 ગુણ્યા 2 4 અને ભાગાકારમાં 3. તો 4/3 પાઈ નીકળી ગયા, rનો વર્ગ નીકળી ગયો ઘનમાંથી. તો 1 r હજુ વધ્યો છે, તો 1 r અહીંયા વધશે. ચલો આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. તો પાઈની કિંમત આપણે રકમમાં કંઈ કીધું છે? રકમમાં કંઈ કીધું નથી. તો અહીંયા આપણે 22/7 લઈશું. તો ચલો લઈએ અહીંયા 22/7. ત્રિજ્યા કેટલી છે આપણી? જુઓ અહીંયા 1.4 છે. તો આપણે અહીંયા જો 1.4 છે આપણી ત્રિજ્યા, તો એને આપણે 14/10 લખી શકીએ. તો આપણે નીચે આગળ પોઈન્ટનું તમને ટેન્શન રહે નહીં. તો ચલો આપણે 14/10 અને અહીંયા પણ 14/10 લખી દઈએ. 1.4નો આપણે અહીંયા 14/10 લખ્યું છે, કારણ કે આપણે પોઈન્ટ નીકાળી દીધો છે. હવે ઊંચાઈ, તો ઊંચાઈ કેટલી છે? જો અહીંયા 2.2 સેમી છે. તો એને તો આપણે એમ જ રાખીશું, કેમ કે ગુણાકારમાં કંઈ છે નહીં, ખાલી સિમ્પલ આપણે સરળ કરવાનો છે. પ્લસ અહીંયા 4/3. અને હવે આપણું શું છે? અહીંયા ત્રિજ્યા છે. ત્રિજ્યા કેટલી છે? 1.4 સેમી છે. તો એને પણ આપણે અહીંયા 14/10 લખી દઈએ સિમ્પલી. તો ચલો આગળની આપણે ગણતરી કરીએ. તો અહીંયા જો કંઈ ઉડે છે, તો હા પહેલાં ઉડે છે. જો અહીંયા 7 દુ 14 થશે. તો અહીંયા આપણે પહેલાં 7 ઉડી ગયા. બીજું કંઈ ઉડે છે? અહીંયા આ કૌંસની અંદર પણ કંઈ ઉડતું નથી. તો ચલો આગળની આપણે ગણતરી કરીએ. સિમ્પલ એને આપણે એમના એમ જ રાખીશું. તો અહીંયા શું થશે? 22 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે? 44. તો 44/10 ગુણ્યા 14/10. અને કૌંસની અંદર શું થશે? 2.2. હવે કેમ તમે કહેશો 2.2 ના નીચે 10 નામ કે? તો એની આપણે કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે એનો સરળ સિમ્પલી થઈ જશે. પ્લસ અહીંયા જો ઉપર 14 ગુણ્યા 4 કેટલા થશે? 56. નીચે ભાગાકારમાં 3 અને નીચે 10 છે. તો સિમ્પલી આપણે 56/3 કરી લઈએ. તો ચલો પહેલાં તો આપણે ભાગાકાર કરી લઈએ કે 56/3. તો કેટલા થશે? અહીંયા સિમ્પલી આપણે થોડું સીધું લખી દઈએ કે 56/3. તો 3 એકા 3 થશે, 2 શેષ વધી. હવે શું થશે? 3 8 24 થશે. તો 24, 2 વધ્યા. હવે ઉપર કંઈ છે નહીં, તો આપણે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું, 0 ઉતારીશું. તો અહીંયા શું થશે? 3/18 થશે. આવી રીતે 2 શેષ વચ્ચે 3/18 3/18 ચાલતું રહેશે અનંત સુધી. તો હવે જો આપણને આન્સર શું મળ્યો? 56/3નો 18.6 મળે. પણ અહીંયા 10 છે એટલે આપણે 1.86 લખીશું, કારણ કે 10 છે એટલે આપણે 1 પોઈન્ટ કાપવો પડશે. તો ચલો ફરીથી આપણું સ્ટેપ લખી દઈએ. અને અહીંયા આપણે 44 ગુણ્યા 4 પણ કરી જ લઈએ. ચલો આપણે વધારાનું એક સ્ટેપ થાય ને 44 ગુણ્યા 4 પણ અહીંયા આપણે સાઈડમાં કરી લઈએ કે 44 ગુણ્યા 14 4 નથી, એકમ દશક 0 4 એકા 4 4 એકા 4, ચોક્કો 16નો છગડો વધી 1, 16 ને 1 17. તો અહીંયા આપણે સરળ કેટલો મળે? 6 11નો એકડો વધી 1, 5 ને 1 6. તો આપણને 44 ગુણ્યા 14 આપણને મળ્યું 616. તો હવે નીચે જો ભાગાકારમાં શું છે? અહીંયા 100 છે. તો 616/100, કેમ કે 10 ગુણ્યા 10 100 થાય. કૌંસની અંદર શું વધ્યું? 2.2. અને અહીંયા જો 56/3, આ જે 56/3 છે એ આપણને શું મળ્યું? જો આ 56/3 કર્યા તો એ આપણને 18.6 મળે. પણ બીજા 10 છે એટલે અહીંયા 1.86 થઈ જશે, એટલે કે આપણે 1.86 થયા. તો ચલો હવે આપણે રફ અને રિમૂવ કરી દઈએ. જે સાઈડમાં આપણે ગુણાકાર ભાગાકાર કર્યો છે એ આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. ઓકે, આપણું દરેક વસ્તુ રિમૂવ થઈ ગઈ. તો હવે શું થશે આપણું? જો સિમ્પલી 616/100
ભાગ્યા 600 ને સરખી રીતે કરી દઈએ કે બરાબર 616 ભાગ્યા 100 અને જો અહીંયા આપણાનો સરળ શું થશે 2.2 ગુણ્યા 1.86 તો ચલો સરળ કરી લઈએ કે 2.2 પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટની આગળની સંખ્યા 1 આગળ છે અને 86 પાછળ છે તો પાછળ અહીંયા કંઈ નથી તો 0 અને 6 કેટલા થશે 6 2 અને 8 10 10ના 0 વચ્ચે પોઈન્ટ અને વધી 1 2 અને 1 તેને સરળ 4 થશે તો આપણને શું મળ્યું 4.06 મળ્યું તો એને આપણે શું લખી શકીએ 406 ભાગ્યા 100 લખી શકીએ અહીંયા 406 ભાગ્યા 6 100 કેમ કે આપણે અહીંયા પોઈન્ટ નીકાળી દીધા છે સિમ્પલી સમજણ પડી ગઈ આ કેમ આપણે નીચે 100 લખી છે કેમ કે તમને પોઈન્ટથી ડર લાગે છે એટલે ને હું તો ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરી શકું છું કે પાછળ પોઈન્ટ નીકળી દઈશ ગુણાકાર કરીને હવે આપણે શું કરીશું 616 ભાગ્યા 406 કરીશું તો ચલો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ કે 616 ગુણ્યા 406 તો એકમ દશકની 2 શૂન્ય 4 છંગ 24નો ચોગડો વધી 2 4 એકા 4 ને વધી 2 6 અને 4 છંગ 24 હવે જો 0 અને 0નો ગુણાકાર ગમે તે સંખ્યા સાથે કરશો 0 જ મળશે તો એ આપણે સ્ટેપ લઈશું નહીં અહીંયા ડાયરેક્ટ હવે 6 વડે ગુણાકાર કરી લઈશું 6 6 36નો છગડો વધી 3 6 એકા 6 ને વધી 1 3 એટલે કે 9 અને છાયો 36 આનો હવે આપણે સરળો કરી લઈએ તો 6 9 4 અને 6 10 0 વધી 1 6 ને 3 9 9 ને વધી 1 10 0 વધી 1 4 ને 1 5 અને 2 તો આનો આપણને સરળો કેટલો મળ્યો 25 00 96 અને ભાગાકારમાં કેટલા છે જો 100 ગુણ્યા 100 તો 10,000 થશે કેમ કે 4 0 આવશે નીચે હવે 4 0 છે તો આપણે પાછળથી 4 પોઈન્ટ કપાશે તો આપણને અહીંયા આન્સર શું મળશે 25.0096 આપણને આન્સર મળ્યો હવે જો મેં તમને શું કીધું હતું કે પોઈન્ટ પછીનો આપણો ત્રીજો અંક હોય એ 5 અથવા 5 કરતાં વધારે હોય તો તમારે આગળના અંકમાં 1 ઉમેરી દેવાનો છે તો અહીંયા શું થશે 9નો આગળનો અંક કયો છે 0 જ છે તો 0માં આપણે 1 ઉમેરવાનો છે તો અહીંયા આપણો આન્સર શું બનશે 25.01 સેન્ટીમીટરનો ઘન મળશે કેમ કે અહીંયા આપણે 96ની જગ્યાએ 100 લખ્યા છે આપણે ઓછા નથી કર્યા આપણે વધાર્યા છે કેમ કે આગળના અંકમાં આપણે અહીંયા 1 લખ્યો છે એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમે કહેશો 96ને નીકાળી દીધા અને 1 લખી દીધું આ શું કર્યું તો આપણે અહીંયા 96ની જગ્યાએ 100 લખ્યા છે કેમ કે આપણો પોઈન્ટ પછી આપણે અહીંયા 2 અંક જ રાખવાના છે એટલા માટે સમજણ પડી ગઈ આપણી ગણતરી આગલા દાખલામાં આગળ જો આની ગણતરી આવશે એટલે ગણતરી સહેલી થાય એટલા માટે તો આ આપણને શું મળ્યું એક ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ મળ્યું જે આપણે શોધ્યું છે અહીંયા એક ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ આપણે હવે જોવે છે શું 25 ગુલાબજાંબુના આશરે કેટલી ચાસણી હશે તો પહેલાં અહીંયા 25 ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ શોધવું પડશે તો ચલો આપણે શોધી લઈએ એની પહેલાં આપણે રફ વર્કને રિમૂવ કરી દઈએ તો જો અહીંયા આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું કે એક ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ આટલું તો 45 ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ કેટલું તો સિમ્પલી આપણને મળી જશે કે એક ગુલાબ જાંબુનું ઘનફળ બરાબર 25.01 સેન્ટીમીટરનો ઘન તો 45 ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ કેટલું ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ બરાબર શું થશે 45 ગુણ્યા 25.01 થશે 45 ગુણ્યા 25.01 તો તમે આને ગુણાકાર શું કરી શકો છો 2501 ગુણ્યા 45 કરશો પછી તમારે પાછળથી 2 પોઈન્ટ કાપવા પડશે તો ચલો અહીંયા આપણે સાઈડમાં ગુણાકાર કરી લઈએ કે 2501 ગુણ્યા 45 મેં તમને કીધું તો ગણતરી થોડી લાંબી થશે દાખલો થોડો મોટો બનશે કોન્સેપ્ટ તો સાવ સિમ્પલ છે પણ ગણતરી તમારે કરવી પડશે એકમ દશકની 0 4 એકા 4 0 ગુણ્યા 4 0 4 પંચા 20ના 0 વધી 2 2 ચોક 8 8 ને વધી 2 10 થશે પછી 5 વડે ગુણાકાર 5 એકા 5 0 ગુણ્યા 5 0 25નો પાંચડો વધી 2 2 પંચા 10 ને 12 થશે વધી 2 એટલે 12 સરળો કરીએ તો 5 4 5 2 1 અને 1 તો આ આપણને મળ્યું 45 ગુણ્યા 2501 પણ હવે આપણે 2 પોઈન્ટ કાપવાના છે તો અહીંયા આપણે પાછળથી 2 પોઈન્ટ કાપી દઈશું 45 આગળ આપણે પોઈન્ટ મૂકીશું તો આનો આપણને ગુણાકાર શું મળ્યો 1125.45 સેન્ટીમીટરનો ઘન મળ્યું આ આપણને શું મળ્યું 45 ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ મળ્યું હવે આપણે એમાંથી 30% ચાસણી છે તો સિમ્પલી આપણે 30% ચાસણી કરી શકીએ ચલો આપણે કરી લઈએ કે આને આપણે 30% કરી લઈએ તો ચલો 45 ગુલાબ જાંબુમાં રહેલી ચાસણી તો આજે આપણે 45 ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ શોધ્યું એના 30% કરવા પડશે એટલે કે 1125.45
ગુણ્યા 30/100, કેમ કે અહીંયા ટકાને આપણે સંખ્યામાં ફેરવી દીધા છે તો એને આપણે 30% કરવા પડશે. તો અહીંયા પહેલાં જો 0 0 ઉડી ગયા તો આ આપણને શું પહેલાં આપણે 3 વડે ગુણાકાર કરવો પડશે, પણ આપણે પોઈન્ટને ભૂલી જઈશું, પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકી દઈશું. તો આપણે કેવી રીતે ગુણાકાર કરીશું? જુઓ 1125 45 ભાગ્યા નીચે 100 કરી લઈએ, આપણે પોઈન્ટ નીકાળી લઈએ, અને અહીંયા શું છે 3/10 છે. તો પહેલાં આપણે ચલો 3 વડે ગુણાકાર કરી લઈએ. 11 25 45 ગુણ્યા 3. તો જો 3 5 15 પાંચડો વધી 1, 4 તરી 12 ને વધી 1 13નો તગડો વધી 1, 5 તરી 15 ને વધી 1 16, 16નો છગડો વધી 1, 2 તરી 6 ને 1 7, 3 એકા 3 અને 3 એકા 3. આપણને ગુણાકારનો આન્સર શું મળ્યો? 33 76 35 મળ્યો. અને ભાગાકારમાં નીચે કેટલા છે? 100 ગુણ્યા 10 એટલે કે 1000 છે. તો આનો આપણને આન્સર શું મળશે? જો નીચે 3 શૂન્ય છે એક પછી, તો અહીંયા પાછળથી 3 અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકવો પડશે, એટલે કે 337.635 મળશે. તો આને આપણે અંદાજે શું લખી શકીએ? આને 338 સેન્ટીમીટરનો ઘન આપણે લખી શકીએ. તો આ આપણને શું મળ્યું? 45 ગુલાબજાંબુમાં રહેલ ચાસણીનું આપણને કદ મળી ગયું સિમ્પલી. તો અહીંયા આપણો દાખલો પૂર્ણ થઈ ગયો. જો દાખલો સાવ સિમ્પલ જ હતો તમારો કોન્સેપ્ટ, પણ તમારે થોડી ગણતરી કરવી પડશે. તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. જેમ હું કહું એમ તમારે ગણતરી કરતા જવાનું છે, લેક્ચરને જોતા જવાનું છે, દરેક લેક્ચરને. સમજ પડી ગઈ? તો અહીંયા આપણો દાખલા નંબર 3 પૂર્ણ થઈ ગયો. આપણે દાખલા નંબર 4 ગણીએ કે એમાં આપણને શું કીધું છે. તો ચલો રકમ વાંચીએ અને પછી આપણે એની ગણતરી કરીએ. કે પ્રશ્ન 4, એક લાકડાનું લંબઘન પેન સ્ટેન્ડ 4 શંકુ આકારના છિદ્રવાળું બનાવેલું છે. લંબઘનના માપ 15 સેમી ગુણ્યા 10 સેમી ગુણ્યા 3.5 સેમી છે. તો છિદ્રવાળા દરેક ભાગની ત્રિજ્યા 5 સેમી અને ઊંડાઈ 1.4 સેમી છે. તો લાકડાના આ સ્ટેન્ડનું ઘનફળ શોધો. આકૃતિ 12.16 જે તમારા બુકમાં આપેલી છે. તો જો અહીંયા સિમ્પલી શું છે, અહીંયા આપણા જોડે એક લંબઘન આકારનું સ્ટેન્ડ છે. આપણે અહીંયા સ્ટેન્ડ બનાવી લઈએ. આ આપણું કોઈ લંબઘન આકારનું સ્ટેન્ડ છે, જેને આપણે 3D ઇફેક્ટ આપી દઈએ. ચલો આપણે 3D ઇફેક્ટ આપી દઈએ તો આપણને અહીંયા 3Dમાં દેખાય. તો અહીંયા આપણો આ થઈ ગયો એક લંબઘન. હવે જો એમાં આપણને શું કીધું છે કે એમાં 4 શંકુ આકારના છિદ્ર બનાવેલા છે, કેમ કે ત્યાં પેન રાખવાનું છે, પેનનું સ્ટેન્ડ છે. તો ચલો અહીંયા આપણે આ આપણું શંકુ આકારનું એક છિદ્ર છે, આ આપણું શંકુ આકારનું બીજું છિદ્ર છે, આ આપણું શંકુ આકારનું ત્રીજું છિદ્ર છે. 4 છિદ્ર સમાન છે, પણ અહીંયા આપણે ખાલી સમજાવવા માટે કરીએ છીએ. તો આ આપણા 4 છિદ્ર થઈ ગયા. હવે આમાં શું પેન રાખવાની છે, કારણ કે આપણે અહીંયા જો પેનનું સ્ટેન્ડ હોય તો પેનને આપણે ગણો કે ઢાંકણા વગરની પેન છે અહીંયા મૂકવી છે, તો આપણે આ જે છિદ્ર છે ત્યાં અંદર મૂકી શકીએ છીએ. એટલે શંકુ આકારનું રાખવામાં આવ્યું છે. હવે આપણને શું કીધું છે કે આ સ્ટેન્ડનું ઘનફળ શોધો. તો આ સ્ટેન્ડનું ઘનફળ કેવી રીતે શોધીશું? પહેલાં તો અહીંયા આપણે જો લંબઘનનું ઘનફળ શોધીશું, અને અહીંયા જો છિદ્ર છે એટલે ત્યાં તો કોઈ દ્રવ્ય છે નહીં, તો એનો આપણે 4 શંકુને આપણે બાદ કરીશું. જે 4 શંકુની જ્યાં છે 4 શંકુ એને આપણે બાદ કરવું પડશે, કેમ કે અહીંયા તો જો અહીંયા આપણું કોઈ દ્રવ્ય છે નહીં, અહીંયા આપણા છિદ્ર છે એટલે લંબઘન, અને એમાંથી આ 4 શંકુનું ક્ષેત્રફળ આપણે બાદ કરવું પડશે. ઘનફળ આપણે બાદ કરવું પડશે. તો ચલો બાદ કરી લઈએ. તો સિમ્પલી આપણે જે સ્ટેન્ડ છે એનો આપણને ઘનફળ મળી જાય. જો અહીંયા ક્ષેત્રફળ હોત તો એડ થાત, પણ અહીંયા આપણું ઘનફળ છે એટલે અહીંયા માઇનસ થશે, કેમ કે અહીંયા આપણું દ્રવ્ય છે નહીં, અહીંયા આપણું છિદ્ર છે. સમજ પડી ગઈ? એક ધારો કે સ્ટેન્ડ છે એમાં છિદ્ર છે. તો આપણે ચલો અહીંયા એક શંકુ આકાર દોરીએ, કેમ કે અહીંયા આપણે જરૂર પડશે મોટો આપણે શંકુ આકાર દોરીએ. આ જે નાના છિદ્ર છે એની આપણે ઊંચાઈ અને ત્રિજ્યાની જરૂર પડશે. તો જો શંકુની ઊંચાઈ કેટલી છે? આ જો શંકુની છિદ્રના દરેક ભાગની ત્રિજ્યા 0.5 સેમી છે, તો એની ત્રિજ્યા 0.5 સેમી છે. પછી એની ઊંચાઈ કેટલી છે? એક ઊંડાઈ જો 1.4 સેમી છે, તો એ જ એની ઊંચાઈ થશે. તો આ એની ઊંચાઈ 1.4 સેન્ટીમીટર છે. તો ચલો સિમ્પલી આપણે ગણતરી કરી લઈએ કે સ્ટેન્ડનું ઘનફળ, અહીંયા આપણે સ્ટેન્ડનું ઘનફળ શોધવાનું છે. સ્ટેન્ડનું ઘનફળ બરાબર લંબઘનનું ઘનફળ માઇનસ જે આપણે 4 છિદ્ર કર્યા છે એનું ઘનફળ આપણે બાદ કરીશું, કેમ કે ત્યાં તો છિદ્ર છે, ત્યાં દ્રવ્ય નથી. ઘનફળમાં શું દ્રવ્ય હોય ત્યાં, ધારો કે અહીંયા આપણે કોઠો છે તો એમાં કેટલી હવા ભરાશે, તો જે દ્રવ્ય હોવું જોઈએ એ અંદર જો તમને ગુલાબજાંબુનું પૂછ્યું, તમને કોઈ પણ પૂછી શકે છે, તો અહીંયા તો દ્રવ્ય છે ને એટલે આપણે બાદ કરવું પડશે લંબઘનમાંથી. તો -4 ગુણ્યા શંકુનું ઘનફળ. તો અહીંયા 4 શંકુ છે એટલે 4 વડે આપણે ગુણ્યા. તો લંબઘનના ઘનફળનું સૂત્ર શું છે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ.
-4 ગુણ્યા શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર શું છે? 1/3 પાઈ આરનો વર્ગ ગુણ્યા h. તો ચાલો આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. હવે જો લંબઘનની લંબાઈ પહોળાઈની ઊંચાઈ કેટલી છે? અહીંયા આપણે જો રકમ આપેલી છે 15 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 3.5. તો આપણે એનું એમ લખવાનું છે અહીંયા કે 15 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 3.5 -4, અને અહીંયા આપણે 4 ગુણ્યા 1/3 લખી શકીએ. 4/3 પાઈની કિંમત આપણને કોઈ રકમમાં આપી છે? કોઈ આપી નથી. તો અહીંયા આપણે 22/7 લખી શકીએ. 22/7. અહીંયા ત્રિજ્યા કેટલી છે જુઓ, શંકુની ત્રિજ્યા તો 0.5 સેમી છે. તો અહીંયા આપણે જગ્યા નથી, તો ચાલો પહેલાં જગ્યા કરી લઈએ, પછી આપણે આગળનો ગુણાકાર કરીએ કે ત્રિજ્યા આરનો વર્ગ છે એટલે 0.5 ગુણ્યા 0.5, પછી ગુણ્યા ઊંચાઈ. તો જો શંકુની જે ઊંડાઈ છે એ જ આપણી ઊંચાઈ થશે શંકુની, તો 1.4 સેમી છે. તો ગુણ્યા અહીંયા હજુ પણ આપણે જગ્યા કરવી પડશે, કેમ કે 1.4 લખવું પડશે, માત્ર ખાલી થોડી જગ્યાની જરૂર છે. તો અહીંયા 1.4 સેમી. તો ચાલો આપણે સિમ્પલી હવે ગણતરી કરી લઈએ. અહીંયા તો ગણતરી આપણી શું થશે જોશો. અહીંયા સૌપ્રથમ તો આપણે જે પોઈન્ટ હોય એની નીચે આપણે 10 અથવા 100 મૂકી લઈએ, જ્યાં પણ જેની જેટલી પણ જરૂર હોય એટલી. તો અહીંયા સૌપ્રથમ તો 15 ગુણ્યા 10, અહીંયા જો પોઈન્ટ પછી એક અંક છે તો નીચે 10 આવશે, 35/10. પછી માઇનસ, જો અહીંયા શું કરીશું આપણે, જ્યાં 4/3 પછી 22/7 એમને. જો અહીંયા શું થશે, 0.5 છે તો 5/10 થશે, કેમ કે પોઈન્ટ પછી એક અંક છે. અહીંયા પણ 5/10 થશે, અને અહીંયા પણ આપણું 14/10 થશે, કેમ કે પોઈન્ટ પછી એક અંક છે. હવે જે પણ ઉડતું હોય આપણે ઉડાડી લેવાનું છે. તો અહીંયા જો પહેલાં તો આ 10 ઉડી ગયા, પછી જો અહીંયા શું ઉડશે, આમાં આ 7 જો 14 ઉડી ગયા 2, પછી જો અહીંયા 2 × 5 = 10 થશે, તો આપણે 1 10 ઉડી ગયા. ફરીથી અહીંયા આપણા 5 છે તો 5 ઉડી ગયા, અહીંયા 2 વધ્યા. ફરીથી આપણે 2 ઉડી ગયા, તો અહીંયા 11 વધ્યા. તો સિમ્પલી અહીંયા આપણું શું વધ્યું, ઉપર જો 4 ગુણ્યા 11 એટલે 44, અને નીચે ભાગાકારમાં 3 ગુણ્યા 10 છે. તો ચાલો આગળની ગણતરી કરીએ. તો અહીંયા આપણું શું છે, પહેલા કૌંસમાં 15 ગુણ્યા 35 છે. તો ચાલો આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ નીચે કે 35 ગુણ્યા 15. ચલો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. 35 ગુણ્યા 15, એકમ દશકની 0, 5 × 5, 3 × 3, 25 પાંચડો વધી 2, 5 × 15 ને 1 17. તો અહીંયા 5 સરળો કરીએ, 7 ને 5 12નો બગડો વધી 1, પછી 1 3 અને 1 તો સરળો 5 થશે. તો અહીંયા આપણે 525 મળ્યું. 15 ગુણ્યા 35 તો 525 માઇનસ અહીંયા શું છે જો 4 ગુણ્યા 11 તો 44, અને નીચે છેદમાં શું છે 3 અને 11 છે. તો અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે, હવે 44/3 કરવું પડશે, પછી આપણે 1 પોઈન્ટ નીકાળી દઈશું. તો ચલો કરી લઈએ. 44/3 કરી લઈએ. તો 3 × 3, 1 શેષ વધી. હવે શું થશે, અહીંયા 3 ચોક 12 થશે, તો 2 શેષ વધી. અહીંયા આપણી હવે કંઈ છે નહીં, તો આપણે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું, અહીંયા આપણે 0 મૂકીશું. તો અહીંયા શું થશે, આપણું 3 × 18 થશે, ફરીથી 2 શેષ વધી, ફરીથી 3 × 18 થશે. આવી રીતે અનંત સુધી ચાલતું રહેશે. 44.666 એમ અનંત સુધી ચાલતું રહેશે. તો અહીંયા આપણે ખાલી પોઈન્ટ પછી 2 અંક રાખીશું. તો અહીંયા આપણને શું મળ્યું, જો 44.66 મળ્યું. અહીંયા આપણે લખવું પડશે, તો અહીંયા જ આપણે ભૂંસી દઈશું. પહેલાં આપણે લખી દઈએ, ચલો આપણે જે પણ લખવાનું છે એ. તો અહીંયા 525 - 14.66, હજુ આપણે ભાગાકારમાં 10 છે એટલે આપણે હજુ પણ 1 પોઈન્ટ નીકળશે. તો અહીંયા આપણું શું આવશે, 525 - 1 પોઈન્ટ નીકળશે. આ પોઈન્ટ આગળ જતો રહેશે 1 પોઈન્ટ, એટલે કે 1.466 થશે. હવે મેં તમને શું કીધું હતું, દરેક દાખલામાં કહું છું કે પોઈન્ટ પછી ત્રીજો અંક જો 5 કરતાં વધારે હોય તો આગળના અંકમાં તમારે 1 ઉમેરી દેવાના છે. તો અહીંયા આપણે ઉમેરીશું. તો ચાલો ઉમેરી દઈએ કે 525 - 1.47 થશે, કેમ કે 6ની જગ્યાએ 7 થઈ ગયા, કેમ કે આપણો ત્રીજો અંક 5 કરતાં વધારે હતો, 5 અથવા 5 કરતાં વધારે 5 હોય તો પણ તમારે ઉમેરી દેવાના છે. તો ચલો આપણે બાદબાકી કરી લઈએ. તો 525માંથી આપણે જશે 147. તો 525 પછી આપણો પોઈન્ટ નથી, તો અહીંયા આપણે પોઈન્ટ મૂકી દઈએ અને પાછળ 0. હવે પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટ, અહીંયા 1 અને અહીંયા આપણા 47 થશે. તો આગળ કંઈ નથી, તો ફરીથી આપણે પોઈન્ટ 0 મૂકી દઈએ. તો 0માંથી 7 નહીં જાય, 0માંથી 4 નહીં જાય, તો આપણે અહીંયા 5 જોડેથી 10 લઈશું. તો 5ની જગ્યાએ 4, અહીંયા 10 અને અહીંયા 9. 10માંથી 7 જશે તો 3, 9માંથી 4 જશે તો 5, 4માંથી 1 જશે તો 3, 2માંથી કંઈ નહીં જાય તો 2 અને 5ના 5. તો આપણને અહીંયા ફાઇનલ આન્સર મળશે 523.53 સેન્ટીમીટરનો ઘન મળ્યો. આ આપણને શું મળ્યું, સ્ટેન્ડનું ઘનફળ મળી ગયું સિમ્પલી.
તો બસ અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 3 અને પ્રશ્ન નંબર 4 પૂર્ણ થઈ ગયા. સિમ્પલી ગણતરી હતી. ખાલી તમારે ગુણાકાર ભાગાકાર એ તમારે ગણતરી હવે શીખવી પડશે. જે તો હવે જે ધોરણ 5 અને 6 વાળા પણ આવી ગણતરી તો કરી છે, એ તો તમારે હવે શીખવી જ પડશે. તો બસ લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.